الیکشن میں کسی سیاستدان سے الحاق کریں گے، فرض کریں کہ یہ حاجی ضمیر احمد کھچی صاحب ہیں یا میاں رافت الرحمن رحمانی صاحب ہیں یا آپ ملک عامر چنر صاحب ہیں یا ملک ظہور رئی صاحب ہیں جو سابقہ نائب ناظم ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی آپ کا کوئی الحاق کا سسٹم بنے گا ان کے ساتھ، یا آپ کیا اپنا پلیٹ فارم بنائیں گے؟ بڑے بڑے سیاستدان ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کو اگر ٹکٹ نہ ملے، کیا خیال ہے آپ پھر الیکشن نہیں لڑیں گے؟ سر الیکشن لڑن کا مقصد یہ ہے کہ اصا اپنی عوام کی خدمت واسطے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عباس، آپ دیکھ رہے ہیں کے ٹی وی نیوز۔ اسی ٹائم میں موجود ہوں یو سی مڈ پیروا موزہ کھروالا مبارک پور، احمد پور شرکیہ کا ایریا ہے، اور یہاں نوجوان قیادت ملک یاسر کھروالا صاحب آپ کے سامنے ہیں کہ ماشاءاللہ کہ نوجوان قیادت یو سی مڈ پیروا میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں آنے والے بلدیاتی الیکشن میں، کہ اس سے پوچھیں گے کہ لوگ تو سیاست چھوڑ رہے ہیں، آپ سیاست میں انٹری ہو رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یو سی مڈ پیروا سیاست پرانے دور سے، یعنی کہ یہ بہت بڑے بڑے نام ور سیاستدان ہیں، جناب میاں رافت الرحمن رحمانی صاحب جو کہ امیدوار ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑتے آ رہے ہیں، اور حاجی ضمیر احمد کھچی صاحب جو کہ سابقہ چیئرمین رہے ہیں یو سی مڈ پیروا کے، اور ملک عامر چنر صاحب جو کہ سابقہ یو سی مڈ پیروا کے چیئرمین رہے ہیں، اور بڑے بڑے نامور سیاستدان، اور یہ اس یو سی میں ملک یاسر نے قدم رکھا ہے بلدیاتی الیکشن لڑنے کے لیے، سید نسیم شاہ بخاری پیپل پارٹی کی طرف سے ان کی قیادت سے۔ تو اس سے پوچھا، السلام علیکم جناب ملک صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے جناب؟ لوگ تو سیاست چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کیسے انٹری ہو رہے ہیں؟ سر گال کچھ کہ سیاست قدم ہی گل رکھے سے سارے علاقے دے بڑے مسئلے مسائل ہیں جڑے اون تو بعد گال کچھ سارے کو دیکھے نہیں ملے، بہت سارے محرومیاں علاقے وچ ساڈا قدم مقصد یہ ہے کہ بھئی سیاست دے وچ عوام دی خدمت۔ یار یہ بہت بڑی یوسی ہے مڈ پیروا، ماشاءاللہ 7 موضوع ہیں اس کے، تو اس میں آپ کو کیا محرومیاں نظر؟ سر گال کچھ کہ ساکو اے ہے کہ اسا اپنی تمام علاقے عوام دی مشارت نال اسا سیاست کو گال کچھ کہ اسا سنجیدگی دے عوام دے مسئلے مسائل غریب کو اسا دے دیں، ساکو تکلیف تھی نہیں ساڈے اپنا خاندان ڈاڈے تو سیاست دال تعلق ہے، اسا لوگ ساکو آدھے تو سیاست کیوں نہیں آنے ساری سیاست چاہو تو سر عوام دی خدمت واسطے اسا سر ایک قدم چاہتے۔ اچھا، یہ آپ کا پرسنل فیصلہ ہے یا کوئی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اور آپ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ویور کو بتائیں، یا کسی کے سر عوام دی سپورٹ ہے، اساں سید نسیم عباس بخاری صاحب اساں پیپل پارٹی جوائن کیتی ہے، اس تو بعد نسیم عباس صاحب پیپل پارٹی عوام دی پارٹی ہے، اساں انہاں نال گال کچھ ہر حساب کتاب دیکھتے اساں جڑا نام غریب دی پارٹی اساں غریب دی پارٹی جوائن کیتی ہے سے انشاءاللہ تعالی کہ جدوجہد اپنی جاری رکھے سوں پیپل پارٹی بلاول بھٹو صاحب نوجوان قیادت ہے، اساں نوجوان قیادت دی جڑا انشاءاللہ پیروی کرے سوں، انشاءاللہ ضرور اساں اپنا الیکشن بھی لڑ سوں۔ عوام سارا الیکشن لڑن دا مقصد یہ ہے کہ اساں اپنی عوام دی خدمت واسطے کریں، ساکو سیاست دی اساں عوام واسطے سیاست کریں۔ سر اگر آپ پی پی سے الیکشن لڑیں گے، اگر آپ کو پی پی کی ٹکٹ نہ ملے بلدیاتی الیکشن میں، کیونکہ ٹکٹ جب چلتی ہے تو
यहाँ बड़े बड़े सियासतदान हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि आपको अगर टिकट ना मिले, क्या ख्याल है आप फिर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? इंशाल्लाह ॻाल्हि कुझु के असां नसीम अब्बास साहिब बुखारी साहिब ते ना ॻाल्हि कुझु साकू यकीन ना पहले उन्हां सां मायूस कीते ना हुण करे सन इंशाल्लाह असां जो अवाम दा फैसला होसी वो साडा फैसला होसी असां अवाम दी मुशारत नाल इंशाल्लाह नसीम अब्बास बुखारी साहिब बहुत ही जेड़ा ना असां सोच समझ के पार्टी उन्हें चेंज की शमूलियत इख्तियार की थे। अच्छा, ये है कि सियासत में तो बड़े बड़े मसाइल होते हैं, तो आप सियासत में आ रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है मसले मसाइल सियासी होते हैं, तो क्या ख्याल है आप इसके लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह तैयार है से लेकिन अवाम दी खिदमत वास्ते जो करना पिया इंशाल्लाह करे सो हमेशा अवाम दा साथ है ता इंशाल्लाह अवाम दे नाल खड़े हैं। अच्छा, बार बार आप नौजवानों पर ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या ख्याल है कि आपको नौजवानों से बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं? जी जी नौजवानां दी मुशावरत नाल है चीज जेड़ा ना गाल को जे के असां सियासत च कदम रखे नौजवान सारे नाल हैं इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो नौजवान हैं इंशाल्लाह आने वाले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे इंशाल्लाह असां नौजवान दी क़यादत नाल इंशाल्लाह के वो अपना इंशाल्लाह जरूर जेड़ा ना असां अपना आवाम दी खिदमत करेसूं तमाम जितने जेड़ा मेरे हल्के दे अवाम है वो मेरे नाल है इंशाल्लाह हमेशा नाल रासी असां जदोजहद करेसूं अवाम दी खातिर असां लड़सूं। क्या आप इलेक्शन में आप किसी सियासतदान से इल्हाक करेंगे? फर्ज करें कि या हाजी ज़मीर अहमद खिची साहब हैं या मियाँ राफ़तुर रहमान रहमानी साहब हैं या आप मलिक आमिर चन्नड़ साहब हैं या मलिक ज़हूर रई साहब हैं जो साबका नैब नाजिम हैं, तो उनके साथ कोई आपका कोई इल्हाक का सिस्टम बनेगा उनके साथ, या आप क्या अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे? अपना प्लेटफॉर्म ये है कि भाई असां जरा ना अवाम दी जो फैसला होसी वो सारा फैसला होसी आप यानी कि अवामी फैसला जो होगा जी उसके मुताबिक कि आपने इलाज करना है या आपने अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, या तो अगर आप महरूमिया अगर 40 साल से सियासत कर रहे हैं, पहले भी आप देख रहे हैं, तो उनके साथ फिर आप इलाज करेंगे? साडा मकसद गाल है कुछ है कि साडे इलाके विच बड़े महरूम हैं साडे कोई एक भी कोई गाल है कुछ है कि स्कूल दिखा देवन ना साडे को स्कूल हैं ना साडे कोल अपना गटर लैंड दा सहूलियत है ना साडे कोल गाल है कुछ एक कच्चे साडे कोल खालन आज तक साडे सिंगा सब गाल है कुछ रोड भी कहन असां बोर इलाके दे लोग बड़े तंग हैं असां ॾेदे हैं तो साकू परेशानी थींदी तकलीफ थींदी है साडा सियासत दा मकसद ये है कि अवाम दी जरा खिदमत वास्ते। अच्छा, मेरा ताल्लुक भी इसी यूनियन कौंसल मडपीरवा के साथ है, और शायद मुझे पता ना हो कि इस यूनियन कौंसल के 7 मौजे हैं और एक ही मौजे यानी इस पूरी यूनियन कौंसल में एक हाई स्कूल नहीं है, और इस पूरी यूनियन कौंसल में BHU बुनियादी मरकज सिहत नहीं है, तो इस लिहाज से आप क्या कहना चाहिए? सर इन लिहाज नाल ये चीज़ां दे महरूम हैं साडे इलाके विच एडे दिनों को 40 साल तो कई हुक्मरान हैं कई दिन लेकिन आज तक साडे इलाके दे विच कोई ऐसा कोई काम तकरिया नहीं थिया कि जेड़ा ना मकसद अच्छा काम थिया होवे कोई स्कूल बढ़िया होवे या कोई हस्पताल बढ़िया होवे ये इलाके दे विच मैं सर गाल को जे के भावलपुर रोड ते पंप ला सकदा मैं अहमदपुर रोड ते पंप ला सकदा मैं इते 4 करोड़ दा खर्चा कीते मैं अपने इलाके को कमर्शियल बढ़ावन वास्ते मैं ये काम कीते पंप लावन दा मकसद ही मेरा यही कि भी मतलब इलाके दी खिदमत करो इलाके दे ये चीज़ असां गिनते आसू ते अगू ते गाल को जे साडा कोई इलाका कमर्शियल बढ़सी साडे कोल जेड़ा ये चीज़ां सहूलतां आसन असां ये चीज़ां जेड़े कहना गिनते आसू ते गाल को जे साडे ते इलाके दे गांव दी तरह बढ़ वैसे। सही है। अच्छा, आप नौजवानों से मीटिंग का सिलसिला शुरू किया है या अभी नहीं किया? नौजवान नाल मीटिंग दा सिलसिला चालू है भी सही इंशाल्लाह चालू है जेरे वेले अपना इंशाल्लाह असा वला भी अपने इलाके जितने भी इलाके मेरे अपना यूनियन कौंसल दे इलाके उन्हां को गाल कुछ नौजवान हैं बुजुर्ग हैं मैं उन्हां नाल बैठ के इंशाल्लाह
بلاوی ایک یعنی کہ ایک میٹنگ کرے سا وہ تو بعد ول جو انہوں کا فیصلہ ہو سی وہ میرا فیصلہ ہو سی. جی ناظرین نہ ٹھیک ہے